আমাদের দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। আর সেখানে আমরা কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের নির্মাণ করা অবশ্য করণীয়। তাছাড়া মূল্য এবং প্রাপ্যতার দিক থেকে বিচার করলে কয়লাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি। তাই উন্নত দেশগুলো যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, জাপান, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সহ তাদের মোট বিদ্যুতের 40 থেকে 98% উৎপাদন করে কয়লা দিয়ে। সারা পৃথিবীতে 19 শতকের যে উন্নয়ন মডেল ছিল, সেই উন্নয়ন মডেলে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ ছিল প্রধান। কারণ কয়লাই তখন ছিল সবচাইতে পাওয়া, মানে সবচাইতে অ্যাভেলেবল যে সমস্ত টেকনোলজি, এবং কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুতের যে ইম্প্যাক্ট সেটা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। তার ফলে এই 100 বছর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত কয়েক দশকে এই সম্পর্কে এত বেশি আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সারা পৃথিবীতে। COP21 সম্মেলন বলেন কিংবা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের সম্মেলন বলেন, সারা পৃথিবীব্যাপী ঐক্যমত হয়েছে যে তারা গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমাবে এবং কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ থেকে সরে আসবে। এটা সম্ভবত 13 কিংবা 14 সালের একটা ইউরোপিয়ান এনভায়রনমেন্ট যে এজেন্সি আছে তাদের প্রকাশিত একটা রিপোর্টে যে প্রথম 3টা দেশ সবচাইতে বেশি মানে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তার একটা আর্থিক হিসাব দিয়েছেন তারা, এবং তার মধ্যে শীর্ষে আছেন জার্মানি। এবং জার্মানির বছরে প্রায় 35,000 মিলিয়ন ইউরো তাদের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনা করে। এবং দ্বিতীয় স্থানে আছে পোল্যান্ড, তারপর আছে ইংল্যান্ড, তারপর আছে ফ্রান্স। তার মানে যখন বলা হয় যে তারা তাদের যে শক্তির একটা বড় উৎস কোল ওয়েস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট, কিন্তু বলা হয় না যে এই পাওয়ার প্ল্যান্টের কারণে কী ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে এবং কী ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন তারা হচ্ছেন। Coal is a public health issue because it creates so much pollution. It is a series of environmental problems and health problems at every stage in the process. Coal burning power plants do create some amount of ash that can be caught right at the smokestack. But because it creates so much sulfur dioxide and nitrous oxides that combine together actually create fine particulate matter. Fine particulate matter gets further down into the lungs where it can cause damage deep within the lung that we can't repair. Our body reacts to it in an allergic kind of way. And so we're developing more cases of allergy. And when the allergy is in the lung, it's asthma. Fine particulate matter that's produced by coal burning power plants is estimated to cause 38,000 extra non-fatal heart attacks a year and over 500,000 asthma exacerbations each year here in the United States. The problem with burning coal as an electricity source is if you continue to burn coal, you're always going to continue to produce a toxic byproduct, which is coal ash. Coal ash is a national problem. It's funny because people don't know that much about it, but it's huge. It's pretty ironic to me that right on the Duke Energy monitoring wells closest to this well, they say that it's hazardous and not suitable for drinking water. I couldn't hardly hear what they were saying to me because I was replaying in my mind every time I had fixed a jug of Kool-Aid, every time I had made a pot of tea. All I could think about is, what have I done? What have I allowed my children to drink? 2 weeks ago, it was revealed that an 8-year-old girl living in China's Jiangsu province has become the country's youngest lung cancer patient, with doctors pointed to China's high levels of pollution as the cause. Although this piece of news was really quite shocking, over the past few years we've got pretty used to hearing about China's pollution troubles and to seeing images of Chinese citizens wearing face masks. এই অভিজ্ঞতার কারণে প্রত্যেকটা দেশেই আপনারা যদি ট্রেনটা দেখেন তাহলে গত কয়েক দশকে ট্রেনটা দেখা যাবে যে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ থেকে তারা আস্তে আস্তে সরে আসছে, নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের দিকে আস্তে আস্তে প্রবেশ করছে এবং সেটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এবং কোনো কোনো দেশ আগামী 10 বছর, 15 বছর, 20 বছরের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে যাবে। As every year, it gives me great pleasure to introduce to you the 2016 Global Trends in Renewable Energy Investment Report that we, together with our partners, Bloomberg New Energy Finance and the Frankfurt School Collaborating Center, are presenting to you today. 2015 has been another remarkable year for renewable energy. Not only has, for the first time, the percentage of total gigawatts installed in the world now exceeded, in terms of renewable energy installations,
that of all other energy technologies put together. We also saw in the year 2015 for the first time the developing world investing more than half of the total $286 billion in renewable energy technologies actually being invested in the global south. তো সুতরাং ট্রেন্ডটা তো আমাদের বুঝতে হবে যে একটা প্রযুক্তি এবং একটা উন্নয়ন মডেল হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু, সেটা আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে, আরেকটা উন্নয়ন মডেল হচ্ছে বর্ধিষ্ণু, সেটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে। তো আমরা কোন দিকে যাব? আমরা যেটা পরিত্যাগ, যেটা প্রত্যাখ্যাত, যেটা বর্জিত, যেটা বিভিন্ন জায়গায় নানানভাবে নিন্দিত এবং যার কারণে মানুষ এবং প্রকৃতি যে ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে সেটা নিয়ে সবার মধ্যে পরিষ্কার ধারণা তৈরি হচ্ছে, সেই প্রযুক্তির দিকে যাব, না যে প্রযুক্তির মধ্যে নতুন মনোযোগ তৈরি হচ্ছে, নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে, নতুনভাবে যার বিকাশ হচ্ছে এবং যার খরচও দ্রুত কমে আসছে, সেই প্রযুক্তির দিকে যাব? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 2015 সাল থেকে তারা ঘোষণা করেছে তারা 10% করে রিনিউয়েবল এনার্জি প্রত্যেক বছর যুক্ত করবে এবং কয়লা কমিয়ে আনবে। বলা হচ্ছে চীনের কথা, চীন ঘোষণা করেছে যে প্রত্যেক বছর তারা 4% করে কয়লা বিদ্যুৎ কমাবে এবং 20% করে আসলে রিনিউয়েবল বাড়াবে। জার্মানির কথা বলা হচ্ছে, জার্মানি এবছরের 25শে জুলাই তাদের বিদ্যুৎ চাহিদার 78% এসেছে হচ্ছে রিনিউয়েবল থেকে এবং তারা টোটাল মানে যে রিনিউয়েবলে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। এই যে যুক্তরাজ্য 2025 সালের ভেতরে পুরোটা আসলে রিনিউয়েবলে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার ভেতরে আছে। ফলে এই যে নতুন যে ট্রেন্ড, এনার্জি ট্রেন্ড, এই ফসিল ফুয়েল ব্যবহারটা আসলে 19 শতকীয় এনার্জি ট্রেন্ড, এখন নতুন যুগে আসলে রিনিউয়েবলের জায়গায় সবাই যাচ্ছে। ভারত তো আগামী 2022 সালের মধ্যে 1 লাখ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যাচ্ছে এই নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে, এবং ভারতের যে এনটিপিসি রামপালে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যাচ্ছে, সেই এনটিপিসি ঘোষণা দিয়েছে যে তারা 2022 সালের মধ্যে ভারতের সর্ববৃহৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকারী হবে। কেন হবে? কারণ তার কয়লা বিদ্যুৎ করে তার ভাবমূর্তি সর্বনাশ হয়েছে এবং সে একটা কুখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ভারতে। তো সুতরাং তার নিজের ভাবমূর্তি উদ্ধার এবং নতুন টেকনোলজির উপরে ভর করার জন্যই সে আস্তে আস্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যাচ্ছে। সুতরাং গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি এই দুটোকে নিয়ে যে বিপুল সম্ভাবনা বাংলাদেশে আছে, সেটার উপর ভর করলে কিন্তু আমরা খুব কম দামে কোনো রকম বিধ্বংসী তৎপরতা না করে আমরা করতে পারি। কিন্তু এবং তার জন্য আমাদের যে বাজেট এখন তৈরি করা দরকার, যে টাকা পয়সা দরকার, সেটাও কিন্তু পরিমাণ এই রূপপুর এবং রামপালে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ হচ্ছে তার তুলনায় অনেক কম। এখন আমরা যে প্রস্তাবগুলো করছি জাতীয় কমিটির 7 দফার মধ্যে, সেই প্রস্তাবগুলো সবগুলোই কম ব্যয়বহুল। সেটাই বোধহয় সরকারের অনাগ্রহের কারণ। কারণ সরকারের আগ্রহ হচ্ছে বিপুল ব্যয় যুক্ত বিভিন্ন রকম প্রকল্প, কারণ সেখানে কমিশন বেশি এবং অর্থমন্ত্রীর ভাষায় বলতে হয়, অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন মেগা প্রজেক্ট মানে হচ্ছে মেগা চুরি হয়। তো মেগা প্রজেক্টে মেগা চুরি করার জন্য তাদের মেগা প্রজেক্টে আগ্রহ, কিন্তু সেই মেগা প্রজেক্টগুলো কিছু ব্যক্তি, কিছু গোষ্ঠী, দেশি বিদেশি কিছু গোষ্ঠীর মুনাফা হবে, বিপুল সম্পদ হবে, বিপুল পয়সাপাতি তারা উপার্জন করবে, কিন্তু দেশের জন্য তো বড় ধরনের সর্বনাশ হবে।